میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ام راحیل، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلقیس اور میرے ساتھ موجود ہیں غالب آغا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ مجھے یہ بتائیں، یہ آج ہم جس ناریل کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگ کس حق میں ہیں کہ ناریل کو کھایا جائے یا ناریل کو لگایا جائے؟ کھایا جائے۔ کھایا جائے۔ میں مطلب کہ 80% کھانے سے آپ کو فائدہ ہوگا، 20% لگانے سے، تو دونوں مکس ملا لیں گے تو 100% ہو تو جائے۔ یعنی کہ بلکہ صاحبہ وہ جو ناریل کی گری ہے، آپ اس کو کہہ رہی کہ اس کو کھا لیا جائے یا پھر کھوپرے کے فارم میں کھایا جائے؟ کیسے؟ دیکھیں الگ الگ طریقے ہیں، آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں، پانی بھی جو ہے آپ کا جو اس کا ناریل واٹر ہے، ناریل واٹر جو ہے وہ آپ کا نیچرل الیکٹرولائٹس کو بیلنس کرنے کے لیے انرجی بوسٹر ہے، تو آپ ناریل کا پانی پیئیں گے تو اس سے آپ کی انرجی بوسٹ ہوگی اور آپ کو مطلب کہ طاقت ملے گی، تو اس کو پینا چاہیے۔ اچھا، اب اس کی تاثیر میں آپ کو بتاؤں، دو طرح کی ہے جو ہم نیچروپیتھی میں کہتے ہیں، کہ پانی کو کہتے ہیں کہ ناریل کا واٹر جو ہے وہ اس کی تاثیر جو ہے سرد مزاج ہے، اور ناریل کی گری جو ہے وہ گرم مزاج ہے، تو دونوں الگ الگ ہیں۔ لیکن میں ایک چیز بولوں گی، جو کوکونٹ میں کھانا وغیرہ بناتے ہیں اس کے حق میں بالکل نہیں۔ اچھا، آپ کوکونٹ آئل میں کھانا بنانے کے حق میں نہیں؟ میں بالکل بھی نہیں۔ صحیح۔ کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے اس سے ناریل کے تیل سے پتلا ہو سکتے ہیں تو اسی میں سب کچھ بناؤ، میرا اسکول آف تھاٹ اس کو نہیں مانتا۔ آپ کے غالب آپ بتائیں۔ ہائی سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے اس میں، اور وہ دل کے امراض میں مبتلا کر سکتا ہے، ایل ڈی ایل لیول کو انکریز کرتا ہے اور کولیسٹرول اور ٹی جی کو خراب کر سکتا ہے۔ ریکمینڈیڈ نہیں ہے کہ اس میں کھانا بنایا جائے WHO کی طرف سے۔ اوکے، اور اس میں بہت ساری ریسرچز ہوئی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ میں تو ایک دم جو میں نے کہا ہے ناریل پہ تو ہم شو کریں اتنا، اگر وہ ہے تو اس کا مطلب کھانا نہیں آپ اسے بنا سکتے، اینڈ وائی کیوں نہیں کھانا بنا سکتے وہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، ہائی سیچوریٹڈ فیٹ، اسی لیے اس کو بہت زیادہ کیٹو میں اس کو پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو فیٹ کی کوانٹٹی بڑھانی ہوتی ہے، کاربز نہیں ہوتے اور فیٹس کاربز نہیں ہوتے اور آپ کو زیرو کیلوری کی طرف جانا ہوتا ہے۔ آپ کس کے حق میں ہے کہ اس کو کھایا جائے لگایا جائے؟ دونوں کے بینیفٹس بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ کچھ چیزیں لگانے میں زیادہ بینیفیشل ہوتی ہیں، کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو لگا کر زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن کھانے سے جب آپ کی انٹرنل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے تو آپ ایکسٹرنلی خود بخود اچھے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، یو بیکم واٹ یو ایٹ۔ آپ بتاؤں میں آپ کس کی فیور میں ہے، اس کو لگانے کے حق میں، اس کو کھانے کے حق میں؟ دیکھیے، کھانا بھی چاہیے، لگانا بھی چاہیے، اور اس کا جو چھلکا ہوتا ہے، جو چھال ہوتی ہے، اس کو جلا کے جو اس کا ایکٹیویٹڈ چارکول بنتا ہے وہ بھی کھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ جو باہر سے براؤن سے جو چھلکا ہوتا ہے اس کو جلا کے اس کو بھی کھانے میں شامل کیا جاتا ہے؟ جیسے ایکٹیویٹڈ چارکول استعمال کرتے ہیں باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے، ہم پانی کو صاف کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیپسولز ملتے ہیں، تو اس کا جو چارکول ہوتا ہے وہ آپ کی صحت کے لیے، مطلب باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لگانے کے لیے بھی چھلکا بھی استعمال ہوتا ہے، آئل تو ہوتا ہی ہے، اور باقی والی بات ہے جیسے بلقیس نے کہا کہ 80% جو بھی چیزیں کھانے میں آپ کو فائدہ دے گی، تو کھانا بھی چاہیے، آئل پینا بھی چاہیے، لیکن تھوڑی سی مقدار کو دیکھ کے۔ اچھا، آپ تینوں اپنے گھر میں اگر ناریل کے تیل کا یا ناریل کا استعمال کرتے ہیں تو کس فارم میں کرتے ہیں؟ زیادہ تر ناریل کا تیل استعمال ناریل کا تیل، آپ؟ ناریل واٹر۔ ناریل واٹر، ہاں۔ آپ؟ اچھا، میرے ساتھ مثلا امی جو ہے وہ ناریل کا تیل استعمال کرتی ہیں، ہمارے گھر میں ناریل کا تیل ہر وقت موجود ہوتا ہے، لگانے میں بھی، پینے میں بھی۔ بچے جو ہے ناریل کا پانی جاننے چھوڑتے ہیں، ان کو پانی چاہیے ہے، اور میں ناریل کھاتی ہوں۔ ناریل کھاتی؟ اچھا، کیونکہ وہ میں کہیں پڑھ بھی تھی نا کہ وہ جو آئل پولنگ ہوتی ہے اس میں بھی ناریل کا جو تیل ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناریل کا بھی کرتے ہیں اور سفید تل کا بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے فوائد اتنے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا، جیسے آپ نے آغا آپ نے بھی بات کی کہ یہ نہیں، اس کو کھانے میں کیوں نہیں استعمال کرنا چاہیے، کہ اس کے علاوہ بھی اس کے کوئی سائڈ افیکٹس ہیں ویسے ناریل کے؟ کڈنی، ہائی پوٹیشیم ہے تو کڈنی کے امراض میں جو اللہ نہ کرے جیسے ڈائلسس پہ ہیں، کریٹینین بڑھ رہا ہے، یوریا بڑھ رہا ہے اور پوٹیشیم بڑھ رہا ہے، تو یہ ہائی ان پوٹیشیم ہوتا ہے، تو کڈنی پیشنٹ کے لیے یہ بگ نو ہے، بگ نو ہے، تو ان کو منع کیا جاتا ہے۔ اور کہاں پہ منع ہے؟ شوگر کنٹینٹ اس میں تقریباً ایک گلاس پانی میں تقریباً جو ہے وہ 3 گرام سے لے کے 11 گرام تک ہو سکتا ہے شوگر لیول۔ تو جو خواتین پریگنینسی میں لیتی ہیں، مسکنسیپشن ہے کہ بچہ گورا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ بچوں کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، گروتھ اچھی ہوتی ہے، دانت اور ہڈیاں مضبوط ضرور ہوتی ہیں۔ آپ کی ہیلتھ کے لیے، ہائیڈریشن کے لیے بہت اچھا ہے، بچے کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے، لیکن گورا وغیرہ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں، میں نے بڑے ایکٹرز کو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے
आपके बच्चे की आइज कलर हो तो फिर आप नारियल का जो है ना वो पानी पिए। जो डॉक्टर बतूल भी हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप डॉक्टर बतूल? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा डिस्कशन हो रहा। बिल्कुल डॉक्टर बतूल, वैसे आपने सुना है कि नारियल का पानी पीने से, हम यहाँ पे हमारे एक्टर्स ने अपने इंटरव्यूज में कहा हुआ है कि नारियल का पानी पीने से बच्चे की आइज कलर होती हैं। आप कोई साइंटिफिकली कोई बात की जो प्रूवन है? सोचते हैं ना वो होता है, सही है। तो जो आप परसीव करते हैं वही आपके दिमाग में जा रहा होता है, वही केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जो होता है। जो कलर डिपेंड होता है ना, जो भी स्किन टोन है वो जेनेटिकली होती है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ये है कि लो अमाउंट में विटामिन सी मौजूद होती है नारियल के पानी में, उसको आप जब पीते हैं तो वो कोलेजन इंडक्शन अच्छा कराती है। एंड ओवरऑल अगर आपकी डाइट अच्छी होती है ना, तो जितना आप विटामिन सी ले रहे होते हैं वो विटामिन सी रिच कंपाउंड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से मेलानिन पे इफेक्ट होता है। सही। ठीक है, तो वो ये होता है इनिशियली बच्चा जो है वो आपको गोरा चिट्टा लगेगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने ये नोट की है ना बात कि बच्चा गोरा चिट्टा हुआ, टीनेज में जाकर बच्चा उतना ही काला हो जाता है। बिकॉज कि आपकी टीनेज पे आप पूछ लीजिएगा किसी से भी ना, आप फैमिली हिस्ट्री जब मालूम करेंगे ना तो आपको कहेंगे जी मैंने तो बड़ा नारियल पिया था और बच्चा ऐसा गोरा चट्टा हुआ, लेकिन जैसे ही वो बच्चा हिट करेगा 12 और 13 को, उसका वही नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन जो फैमिली जो जेनेटिक्स है वही हो जाता है। ओके, यानी कि इट्स ऑल अबाउट योर डाइट। सही सही। और मैं वैसे आप बताएं, नारियल जो है वो कहाँ पर किसके लिए जो है वो नो है, ये बताएं। जैसे हमने बोला हाँ, जैसे कहा किडनी वालों के लिए कहा है, लेकिन एक चीज़ जैसे अभी कहा कि प्रेगनेंसी में ख़वातीन मतलब दीवानों की तरह पीती हैं, इसको बहुत ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए, जैसे शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जी आपने पिया तो आपकी कमर जो है बहुत मजबूत हो जाएगी, वो नुकसानदेह है। कोई भी चीज़ की ज़्यादती पर आप पूरे 9 महीने अगर नारियल पानी पी रहे हैं तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो आपने थोड़ा सा पानी पीना है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ मिलानी है कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होगा, एनर्जी मिलेगी, बूस्ट, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पीना है। दूसरा, नारियल खाना चाहिए, लेकिन जिनको कफ रहता है, इसलिए खांसी भी होती है उससे, नारियल फंसता है, खुश्क नारियल जब हम खाते हैं और उससे पानी पी लेंगे तो हमें खांसी भी हो जाएगी। ओके, इसका भी आपने ख्याल रखना है, उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं करना। तीसरी चीज़, जब हम नारियल के पानी कॉफ़ी के साथ अब हम पीते हैं, अपना ऑयल डाल के पी रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग हम भी कहते हैं कि जी आपने रोज़ाना आपने 1 चमचा जो है तेल का पीना है, उसमें आपका ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, लेकिन उसमें 1 चमचे का मतलब है छोटा चाय का चमचा। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आपने 15 से 20 दिन, बहुत ज़्यादा 21 दिन के बाद लाजमी गैप करना है, आपकी बॉडी यूज टू ना हो जाए, उसके साइड इफेक्ट्स ना शुरू हो जाए। आपको गैप ज़रूर करना है कि आपकी बॉडी की जो अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया है, नेचुरली जो सिस्टम है, उसका इम्यूनिटी है, जो देखिए बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह ने कुदरती रखी हैं, टूटी हुई हड्डी भी खुद जुड़ जाती है। मैं भी देख रही हूँ। डॉक्टर क्या करते हैं, उसको सही जगह पे रखते हैं, ताकि आपकी टेढ़ी ना। लेकिन अल्लाह ने देखिए गांव में, बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में, हर जगह तो डॉक्टर नहीं बैठा हुआ, तो ये अल्लाह ने हर चीज़ की सलाहियत रखी। तो जब हम आर्टिफिशियली चीज़ों का इंटेक शुरू करते हैं तो हमारी जो नेचुरली जो इम्यूनिटी या जो नेचुरली अल्लाह ने जो सिस्टम रखा है वो हमारा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो मुझे बताएं कि क्या नारियल से टूटी हुई हड्डी जुड़ सकती है? बहुत इफेक्टिव है। कैल्शियम है ना, तो रीमॉडलिंग खुद ब खुद होती है। तो ये नारियल पीने से होगा या नारियल का तेल पीने से होगा? नारियल का पानी भी लेकिन नारियल जैसे अभी बतूल लेगा, लेकिन नारियल जो है ना कैल्शियम को, मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो आप कोई भी कैल्शियम ले रहे हैं, चाहे दूध ले रहे हैं, कोई और कैल्शियम फॉर्म ले रहे हैं, तो वो फौरन जाके आपकी बॉडी के अंदर हिस्सा बन जाएगा। तो इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आपको बहुत जल्दी हड्डियों को जोड़ने में मदद देता है। ओके। और दूसरा आपने ये कहा था कि कौन लोग नहीं ले सकते ना, जी जी, वो स्पेसिफिक ख्वातीन जो ब्लड प्रेशर, जिनको जो हामला होती हैं और फिर उनको ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है, स्पेसिफिकली वो नहीं ले सकती हैं, क्योंकि उनको जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी जाती है कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ जो है वो नारियल का पानी नहीं ले सकती। ना नारियल का पानी, ना नारियल का तेल, क्योंकि वो चीज़ें जो है आपस में कंबाइन होकर तो अंदर जो है वो डिस्ट्रक्शन कराएंगी, उनका इफेक्ट नहीं होगा, ना नारियल का होगा ना ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का होगा, तो फिर बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक चीज नारियल की बड़ी अच्छी है, वो बिल्कुल जरूर बताएंगे कि नारियल का फूल भी होता है। उसके लिए मैं थे कि नारियल का फूल खाने से लड़का पैदा होता है। नारियल का फूल ये वायरल हो जाएगा, फिर बोलेंगे साइंस का अल्लाह हाफिज। क्योंकि आपने आंखों की बात की थी ना, तो मैंने बताया था कि देखिए जो रिसर्चेस तो हम तो ह्यूमन पे करते हैं ना, तो मेरा ये था कि जैसे वो अपने कीनू का जो जूस है, जैसे अभी इन्होंने इसकी साइंस बताई कि आप रात को निकाल के रखें कलर डाइस के लिए, उसको रात को आप और सुबह ना थोड़ा सा फर्मेटेड हो जाता है, वो फर्मेटेड जूस
अगर खाली पेट पिया जाए 1 से 2 किलो का, तो उससे जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखी थी कि उससे जो है ना कलर डाइज होती हैं। चले भाई, तो फिर मैंने ये कहा, ये तो फिर हो नीचे सकता है ऐसे, हाँ, तो नीचे फिर कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, साइंस का अल्लाह हाफिज। भाई साइंस का अल्लाह हाफिज हो सकता है भाई, हम ह्यूमन रिसर्चेस है, उससे फर्क पड़ता है। प्रैक्टिस होती है कि जैसे प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पाइनएप्पल को मना किया जाता है। जी। और आप पपीता भी, पपीता, लेकिन पाइनएप्पल, इसलिए पाइनएप्पल को इसलिए कह रही हूँ कि एक दफ़ा शो में भी बताया था मैंने कि जब मेरा राहिल होने वाला तो मैं सिर्फ पाइनएप्पल खाती थी और पाइनएप्पल पीती थी, और मेरा राहिल बिल्कुल ब्लॉन्ड हुआ था। तो लोग पूछते थे रुक के कि ये बच्चा किस वजह से ऐसा है, कि ऐसा पूरी फैमिली में दोनों तरफ कहीं पे भी नहीं था। तो मैं तो सिर्फ पाइनएप्पल खाती थी, लेकिन पाइनएप्पल का कोई नुकसान नहीं हुआ? कुछ नहीं, मैंने पूरे 9 महीने सिर्फ पाइनएप्पल का जूस पिया है, बिल्कुल उसको थिक पेस्ट मतलब मिक्स करके, और सिर्फ पाइनएप्पल, मेरी ग़िज़ा यही थी सिर्फ पाइनएप्पल। लेकिन देखिए डॉक्टर पाइनएप्पल मना करते हैं, बट ब्रोमेलिन होता है बेसिकली, बिल्कुल तो उसकी लेकिन देखिए दैट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग ना, कि कितना वॉक है, कितना आप काम कर रहे हैं, वो इसकी डाइजेशन हो जा रही थी सब कुछ, तो वो डायरेक्ट जो है वो बच्चे की ग़िज़ा बन रही है। अब आप जो है वो खाया अपने और फिर आप लेट गए खाया, तो वो अल्टीमेटली आपको नुकसान देती है। हाँ, और फिर हर किसी के जेनेटिक फैक्टर्स भी अलग होते हैं ना, इसलिए तो इसको सूट कर गए, इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको सूट करेंगे। हाँ, वो हर बंदे की एग्जैक्टली भाई देखिए, बाहर की साइंस सबके लिए अलग, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर की साइंस जो है ना वो बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि जैसे बचपन में मुझे अक्सर लोग पूछते थे, मेरा कद बहुत लंबा था, तो मैं कहती थी मैं तो सब खाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं इतना दूध पीती हूँ, मैं ये करती हूँ। तो मेरी अम्मी की फ्रेंड की बेटी ने कहा मुझे, आप ये क्या करती हो, तो इतनी लंबी होगी, मैं क्योंकि मुझसे बड़ी थी, मैं उससे भी लंबी हो गई। तो उसने फिर वही सब कुछ किया, फिर उसने कहा मेरा तो उससे वेट बढ़ गया है। तो हर बंदे के लिए चीज़ें डिफरेंट काम करती। मेरी जीन्स में था कि मेरे अब्बा लंबे थे, अम्मा भी मेरी लंबी थी, तो इसलिए। अच्छा खैर, डॉक्टर बिल्किस, पहली हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं, अगर हम अभी किचन में आपकी चीज़ें हैं? जी।